ठाकुर महाराज की, जगन्नाथ माता की, माँ सुधांशु बाला की, जय गुरु महानाम की, जय माँ महानाम की, महंतो महाराज की, महंतो महाराज की, श्री ठाकुर महाराज की, माँ सुधांशु बाला की, जय जय श्री गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। কেউ কথা বলবেন না। আর মোবাইল যারা বসে আছেন তাদের তো মোবাইল সুইচ অফ বা সাইলেন্ট মোড, ইভেন ভাইব্রেশন মোডেও থাকবে না। তো আপনারা যারা পাশে আছেন তারাও কোনো প্রকার যাতে ডিস্টার্ব না করেন, কথা বলবেন না। মোবাইলও আপনাদের রিং না হওয়া ভালো। তো আমরা শুরু করছি। বলো সবাই, গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ গুরুরেব পরব্রহ্ম तस्मै श्री गुरवे नमः। ठाकुर महाराज के प्रणाम करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान के प्रणाम करो। विघ्नेश्वर गणेश भगवान सशंक चक्रम शकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरहेक्षणम सहार वक्ष स्थलकौस्तुभस्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। भगवान विष्णु के प्रणाम करो। এই যে ধূপটা ওটাকে একটু অন্যদিকে করে দাও। আর শান্তি মন্ত্র পাঠ করে নিজের শরীর আর মনকে শুদ্ধ করে নেব। বলো সবাই, নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षः सवाह्याभ्यन्तरशुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पापसम्भव पाहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरो हरिः। सद्यः पातकसंहन्ति सद्य दुःख विनाशिनी सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमागतिः। केवल सुनो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। এবারে সংকল্প করব। সংকল্প শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজ তিনি
মুক্তি মোক্ষ প্রদান করেন, তার সঙ্গে আমাদের সকল ভার গ্রহণ করে আমাদের ইহলৌকিক যে এই সংসারের সুখ শান্তি আনন্দ আর পারলৌকিক ভারও তিনি গ্রহণ করেন। তো তাকে গুরু রূপে বরণ করার সংকল্প করব, আর তারপরে দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প করব। বলো নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু। তৎসৎ অদ্য ব্রহ্মণোহনি দ্বিতীয় পরার্ধে শ্বেতবারাহ কল্পে वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत पुण्य प्रदेशे बांग्लादेश प्रदेशे ग्रामीण नाम चेलोपाड़ा बगुड़ा क्षेत्रे सारस्वत आश्रमे श्री गुरु सन्निधौ अद्य शुभकृत नाम संवत्सरे उत्तरायणे शरद ऋतौ माघे मासे शुक्ले पक्षे नवम्यां तिथौ सोमवासरे कृत्तिका नक्षत्रे शुक्र योगे कौलवकरणे मकर राशि स्थिते भास्करे एवं गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ निजे निजेर गोत्र बोलो जे जार गोत्र बोले मायरा बोलबे गोत्रोत्पन्ना गोत्र बोले गोत्रोत्पन्ना बोलबे और पुरुषरा बोलबे गोत्रोत्पन्न तो अमुक गोत्रोत्पन्ना अमुक गोत्रोत्पन्नोहम हैं निजे निजे नाम बोलो निजे निजे नाम बोलो नाम बोले अमुक नामाहम बोलो नामाहम मम अर्थो सिद्ध्यर्थम भूर्भुवः गोत्रोत्पन्नम श्रीमत् निगमानंद देवस्वामिनम एभिः पुष्पादिभिः अभ्यर्च्य गुरुत्वेन अहम वृणे दीक्षा ग्रहण कर्मणि संकल्पम च करिष्ये। এবারে হাতে যেগুলো দেখেছো সেগুলো এই পাত্রে দিয়ে দাও, অন্য কোনো জিনিস না, হাতে যে হরিতকি ফুল আদি আছে সেগুলো কেবল দিয়ে দিবে। আর চুপচাপ শোনো। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पितार्थस्य सिद्धिरस्तु। কথা বলো না, শোনো। যে শিক্ষাটা দেওয়া হচ্ছে সে শিক্ষা সারা জীবন কাজে লাগাতে হবে, তবে গিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজের কৃপা আমরা লাভ করতে পারবো। ঠাকুর মহারাজ আমাদের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করবেন, তিনি আমাদের সম্পূর্ণ মঙ্গল করবেন। তো এই জন্যে আমাদের কি করতে হবে? তো আমরা কি সংকল্প করলাম? আমরা সংকল্প করলাম ঠাকুরকে গুরু রূপে বরণ করা। তো ঠাকুর গুরুদেব, আমরা শিষ্য। তো শিষ্যের কর্তব্য যদি আমরা ঠিকভাবে করি তাহলে গুরুদেব তার কাজ তিনি করবেন। তো এই জন্যে আমাদেরকে শিষ্যের কর্তব্য করতে হবে। শিষ্যের কর্তব্য কি না? গুরু উপাসনা শিষ্যের কর্তব্য। গুরুর উপাসনা, উপাসনা মানে কি? যত সম্ভব আমরা ঠাকুর মহারাজের স্মরণ করব,
প্রাতঃ যখন ঘুম ভাঙবে প্রথম ঠাকুর মহারাজকে স্মরণ করে জয় গুরু বলে মন্ত্র উচ্চারণ করে যাতে ঘুম ভাঙে। আর শোয়ার সময় যখন ঘুমাতে যাবে তখনও ঠাকুরের স্মরণ করে আর জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু বলে শোবে। তবে গিয়ে আমাদের যে নিদ্রাটা সেটাও যোগ নিদ্রা হয়ে যায়। যাই হোক, তো ঠাকুরের স্মরণ করে উঠবো, উঠে যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রভাতী কীর্তন করবে। যখন মানে স্নান করেও করতে পারো, না করেও করতে পারো, প্রভাতী কীর্তন করবে। তারপরে স্নান করে নিজের নিত্যকর্ম আদি করে নিয়ে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ঠাকুরের পূজা অর্চনা করবে। ঠাকুরের পুজো, আর যদি কেউ অন্য মন্ত্র নেন, যদি ইষ্টদেব থাকেন তাহলে ইষ্টদেবেরও পুজো করতে পারে। কোন দেব দেবীর সঙ্গে কোনো বিরোধ নাই। পরমাত্মা এক, পরমেশ্বর এক। তিনি বিভিন্ন রূপে যে যাকে ভালোবাসে সেই রূপে তার উপরে কৃপা করেন। এই জন্য কোন দেব দেবীর সঙ্গে কোনো বিরোধ আছে বলে মনে করবে না, যে আমি তো গুরু মন্ত্র নিয়েছি, কৃষ্ণকে কেন প্রণাম করব, কৃষ্ণ স্তুতি কেন করব, বা কালী মায়ের প্রণাম কেন করব, এই সব ভাব যাতে কোনো শিষ্যের মধ্যে না থাকে। সব পরমাত্মার রূপ, তাকে সেই রূপে প্রণাম করা যেতে পারে। গুরুই সেই রূপে কৃপা করছেন, এইভাবেও প্রণাম করা যেতে পারে। যাই হোক, তো প্রভাতী কীর্তন করবে, শুদ্ধ বস্ত্র, স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ঠাকুর ঘরে যাবে। ঠাকুর ঘরে গিয়ে সেখানে পুজো অর্চা করবে। প্রতিদিনের যে পুজো সে পঞ্চ উপচারে করা যেতে পারে। কুশাকুষ্ঠে জল থাকবে, একটুখানি জল কুষ্ঠে নিয়ে ছাড়বে। পাদয় পাদ্যম, পায়ে পাদ্য দিতে হয়, হস্তে অর্ঘ্য দিতে হয়। যদি শঙ্খ পাত্রে জল থাকে শঙ্খ পাত্রে জল ছাড়বে, হাতে অর্ঘ্য দিচ্ছি বলে এরকম মনে করবে। মুখে আচমনিয়ম দিতে হয়। আচমনিয় মানে একটু জল ছাড়বে, মনে করবে মুখে আচমনিয় দিচ্ছি। আর স্নানীয় জলের একটু ধার ছাড়বে, মনে করবে ঠাকুর মহারাজকে আমি স্নান করিয়ে দিচ্ছি। তারপরে ঠাকুর মহারাজের বিগ্রহকে ভালো করে মুছে টুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঠাকুরের বস্ত্র ঠিকঠাক করে তারপরে চন্দন দেবে। পায়ে চন্দন দিয়ে একটু কপালেও দিতে পারো। তারপরে যদি তুলসী পাতা থাকে চন্দন লাগিয়ে তুলসী পাতাটা ঠাকুরের পায়ে এরকম সোজা দিতে হয়, তুলসী পাতা সোজা দিতে হয়। আর বিল্লপত্র যদি থাকে তাহলে চন্দন লাগিয়ে বিল্লপত্রটা উল্টো দিতে হয়, এরকম। তো তারপরে দুর্বা, আতপ চাল আর পুষ্প ফুল আদি দিয়ে ঠাকুর মহারাজের পুজোটা ভালো করে করে নিবে ভক্তিভাবে। মন্ত্র যন্ত্র যদি নাও জানা থাকে, জয়গুরু জয়গুরু যতক্ষণ পূজা করতে থাকবে সব কিছু জয়গুরু জয়গুরু বলে করবে। বা একটা ছোট্ট গুরু পূজা পদ্ধতি পাওয়া যায়। আমাদের পরম পূজ্য মহারাজ, পূর্বের যে মহারাজ ছিলেন স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজজি, তারও একটা পুস্তক আছে, বই আছে। তো যাই হোক, যত দূর করতে পারো তত ভালো। তারপরে ধূপ দীপ দেবে আর নৈবেদ্য ভোগ নিবেদন করবে। ভোগ নিবেদন করার পরে একটু আরতি করে নেবে। আরতি করার পরে তারপরে ইষ্ট মন্ত্র জপ করবে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ব্রাহ্মণ থাকো, যারা পৈতে আছে যাদের, তারা আগে সন্ধ্যা আহ্নিক করবে, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবে, তারপরে ইষ্ট মন্ত্র জপ করবে। তো ইষ্ট মন্ত্র জপ করার একটা প্রণালী শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজের দ্বারা নির্দিষ্ট। ঠাকুর মহারাজ এই প্রণালী আমাদেরকে দিয়েছেন, সেই প্রণালী হিসাবে আমাদেরকে জপ করতে হবে। প্রথমে কি করতে হবে? সহস্রার। এর পেছনে তোমরা কথা বলছো কেন? তুমি কথা বলছো কেন? কেউ কথা বলবে না। এটা কিসের জন্য বলা হচ্ছে? সারা জীবন আমাদের এইটাকে কাজে লাগাতে হবে। কিভাবে গুরুর ধ্যান করতে হয়, কিভাবে জপ করতে হয়, এই শিক্ষাগুলো যদি না পাও, বলবে আমি, কেউ কেউ আসে 22 বছর ধরে দীক্ষা নিয়েছি কিন্তু মন্ত্রও মনে না। তো এইরকম দীক্ষা নিয়ে কোনো লাভ নেই। তো প্রথমে গুরুর ধ্যান করতে হয়। সহস্রারে গুরুর ধ্যান। সহস্রার মানে ধ্যান মুদ্রা, এইভাবে বসবে, এইভাবে বসতে পারো, এইভাবে বসবে। ধ্যান মুদ্রায় বসে মনে মনে এইভাবে ধ্যান করবে, মানে চিন্তন করবে, ভাববে কি মাথার 4 আঙ্গুল উপরে
একটা সাদা রঙের বড় পদ্ম ফুল আছে, 1000 পাতার একটা পদ্ম ফুল উপরে আছে, এরকম চিন্তা করবে। আর চোখ বন্ধ করে এরকম চিন্তা করতে থাকবে। তার উপরে একটা জ্যোতির্ময় মণ্ডল, সূর্যমণ্ডল যেমন জ্যোতির্ময় সূর্যমণ্ডল হয়, ওইরকম একটা জ্যোতির্ময় মণ্ডল, তার মধ্যে আমাদের গুরুদেব ঠাকুর মহারাজ এইরকম বরাভয় হস্তে বসে আছেন। এইভাবে ধ্যান করতে হবে, গুরুদেবের ধ্যান। আর বাঁ দিকে শক্তি, সশক্তি গুরুর ধ্যান করতে, বাঁ দিকে শক্তি, শক্তির প্রতীক হচ্ছে ত্রিশূল। তো বাঁ দিকে ত্রিশূল আছে, এরকম মনে করবে, সশক্তি গুরুর ধ্যান করবে। কিছুক্ষণ ধ্যান করবে, করতে করতে তার চরণে মন রেখে 10 বার ইষ্টমন্ত্র জপ করে নেবে। তারপরে কণ্ঠদেশে সরস্বতী মায়ের ধ্যান করবে। কণ্ঠদেশে সরস্বতী মা বসে আছেন, এরকম ধ্যান করবে। কিছুক্ষণ ধ্যান করে ইষ্টমন্ত্রটা 10 বার জপ করে নেবে। তারপরে হৃদয়ে, হৃদয় মানে এখানে অষ্টদল কমলে নিজের ইষ্টদেবের ধ্যান করবে। অষ্টদল কমল মানে 8টা পাখুড়ি আছে, পাতা আছে, এরকম ভাবে তার উপরে যে এখানে বেশি গুরু মন্ত্র নেই। তো গুরু মন্ত্র যদি না, তাহলে গুরুদেব ইষ্ট, গুরুদেব গুরুদেব। আর যদি অন্য মন্ত্র কেউ নাই, কেউ কৃষ্ণ মন্ত্র বা কালী মন্ত্র বা শিব মন্ত্র নাই, যদি কেউ মন্ত্র নাই, তাহলে তারই ধ্যান করবে। যার মন্ত্র নেবে তিনি ইষ্টদেব, তারই ধ্যান করতে হয়। তো কিছুক্ষণ ধ্যান করবে। যদি গুরুদেবের মন্ত্র নিয়েছে, গুরুদেব বসে আছেন, এরকম ধ্যান করবে। ধ্যান করতে করতে তার চরণে মন রেখে ইষ্টমন্ত্র জপ করবে। ইষ্টমন্ত্র জপের একটা প্রণালী আছে, সেই প্রণালীটা ঠাকুর মহারাজের দ্বারা নির্দিষ্ট, সেটা মনে রাখো, সেইভাবেই করতে হবে। একটা নিশ্চিত সংখ্যায় জপ করতে হবে, কমপক্ষে 108। দীক্ষা দেওয়ার সময় 3 বার ইষ্টমন্ত্র বলে দিই, তাকে মানে মনে থাকে ভালো করে। কিন্তু 3 বার জপ করবে না, কমপক্ষে 108 বার মন্ত্র জপ করতে হয়। এর বেশি যত করতে পারো, 108 এর বেশি যত করতে পারো, কিন্তু 108 বার কমপক্ষে করবে। 108 বার করতে বেশি সময় লাগে না, ওই হয়তো 3 মিনিট লাগবে বা 2.5-3 মিনিট 4 মিনিট লাগবে, এর বেশি না। তো তো সংখ্যা রেখে জপ করতে হয়। কিভাবে সংখ্যা রাখবে না, করমালা, প্রতিদিনের যে জপ সেটা করমালা দিয়ে করা প্রশস্ত। ঠাকুর মহারাজ লিখছে করমালা, কর মানে হাত, হাতকে মালা রূপে ব্যবহার করতে হবে। তো হাত সবাই প্রস্তুত রাখো, আমি যেভাবে বলছি সেইভাবে করো। একবার মনে মনে মন্ত্র জপ করবে। এইখানে ডান হাত, ডান হাতে এই যে অনামিকার মধ্য পর্ব, এইখান থেকে শুরু করবে। ভিডিও করছে নাকি? আচ্ছা, তো একবার ইষ্টমন্ত্র জপ করবে, এইখানে দাগ দিয়ে রাখবে, অনামিকার মধ্য পর্ব। দেখো এই যে রেখা, রেখাগুলিতে দাগ দিয়ে রাখবে না, রেখা গুনবে না। রেখার মাঝখানে যে উঁচু উঁচু জায়গা, এইগুলোকে কি বলা হয়? পর্ব বলা হয়। এই পর্বগুলো গুনতে হবে। একবার মন্ত্র জপ করলাম এইখানে, দ্বিতীয়বার মন্ত্র জপ এইখানে, সবাই দেখতে পাচ্ছ? দ্বিতীয়বার এইখানে, তৃতীয়বার এইখানে, কনিষ্ঠিকার নিম্ন পর্ব, তারপরে এইখানে কনিষ্ঠিকার মধ্য পর্ব, তারপরে এইখানে। কত হচ্ছে? 5 বার। এই ডগাতে না, এইখানে আর এইখানে 6 বার হয়ে গেল, এইখানে 7 বার হয়ে গেল। এই অবধি দেব দেবীর মন্ত্র সমান রূপে চলে। যদি কেউ দেবী মন্ত্র নেবে, এখন একটু তারা শান্ত থাকো, আমি দেবী মন্ত্রের জন্য বলছি না, দেব মন্ত্র। দেব মন্ত্র মানে গুরুদেবের মন্ত্র, কৃষ্ণ মন্ত্র, শিব মন্ত্র, গণেশ মন্ত্র, এইসব যে দেবের মন্ত্র, তার জন্য এটা বলছি। 7 হয়ে গেল, 8, 9, 10। আবার বলে দিচ্ছি, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। আবার বলে দিচ্ছি, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। ঠিক আছে? যদি কেউ দেবী মন্ত্র নাও, তোমাদের মধ্যে যদি দেবী মন্ত্র কেউ নিতে চাও, কালী মন্ত্র, দুর্গা মন্ত্র বা সরস্বতী মন্ত্র, তার জন্য একটু আলাদা হয়ে যায়। 7 বার অবধি সমান চলবে, মানে এখান থেকে শুরু করে 1 2 3 4 5 6 7 অবধি সমান চলবে। আর 8 এখানে, 9 এখানে দেবী মন্ত্রের জন্য, 8 এখানে, 9 এখানে, 10 এখানে। ঠিক এইভাবে জপ করতে হবে, 8 9 10। ঠিক এইভাবে যখন এই হাতের পর্ব গুনতে 10 বার হয়ে যাবে, তখন এই হাতের একটা পর্বতে দাগ দিয়ে রাখবে। সেই ক্রমে এই হাতে দাগ দিয়ে রাখতে হবে। এখানে 10 বার হয়ে গেল, এখানে দাগ দিলাম, আবার 10 বার এখানে দাগ, আবার 10 বার হয়ে গেল এইখানে, আবার 10 বার হয়ে গেল এইখানে। এই করতে করতে 10 বার হতে থাকবে, এক একটা পর্ব আগে বাড়তে থাকবো। এইরকম করতে 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 এই অবধি এলাম। এই অবধি আস্তে আস্তে কত হয়ে যাবে? 100 বার হয়ে যাবে। ঠিক বলেছি, এই অবধি আস্তে আস্তে 100 বার হয়ে যাবে। আর যারা দেবী মন্ত্র নেবে, এই দিক দিয়ে এইখানে আসবে, এই দিক দিয়ে এইখানে। তো 100 বার হয়ে গেল, 108 বার করতে হবে। আবার 8 বার করব। 8 বার করব কি করে? না, প্রথমটা বাদ দিয়ে গুনবো, এইখান থেকে গুনবো। 1 2 3 4 5 6 7 8। আবার বলে দিচ্ছি, 8 বার করার জন্য প্রথমটা আর শেষ পর্বটা বাদ যাবে। এখান থেকে শুরু করব। 1 করো সবাই, 1 2 3 4 5 6 7 8। তো এই করলে 8 বার হয়ে যায়। আর যদি কেউ দেবী মন্ত্র নেয়, 6 পর্যন্ত হয়েছে তো, 7 8 এইরকম, এই দিয়ে তো এইবারে 108 হয়ে গেল। হ্যাঁ, আরেকটা কথা মনে রাখো, যে আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক রাখবে না, আঙ্গুলগুলো এরকম জুড়ে থাকবে। আর এইভাবে জপ হবে, সাপের ফোনার মতো এইরকম একটু বেন্ড থাকবে, বেঁকা থাকবে, এইরকম জপ হবে। ঠিক এইরকম জপ করতে থাকবে। আর ডান হাতটা উপরে, বাঁ হাতটা নিচে, এইভাবে রাখবে, এইভাবে গন্তি করতে থাকবে। আর একটা কাপড় ঢাকা দিয়ে এই বুকের কাছে এখানে জপ করবে। তুমি কি দীক্ষা নেবে না? উল্টা বসেছে কেন? ও আমাকে দেখতে পাচ্ছে, ওকে উল্টা কে বসে? সোজা আমার দিকে ঘুরে বসো, উপরে বসো বা নিচে বসো, আমাকে দেখো। আচ্ছা, কেউ একজন শিখিয়ে দেবে কিভাবে জব করবে। তো এইভাবে এইভাবে রাখতে হবে, এইরকম রেখে কাপড় ঢাকা দিয়ে জব করবে, দেখিয়ে জব করবে না, কাউকে শুনিয়েও জব করবে না। এমন মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় যাতে কেউ শুনতে না পায়। ইষ্ট মন্ত্রকে গোপনীয় রাখতে হয়। ইষ্ট মন্ত্র কেউ কাউকে বলবে না, বলে দিলে তার শক্তি থাকে না। তো এইভাবে আর মনে মনে জপ করলে খুব ভালো। প্রথম প্রথম যেমন সুবিধা করো, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে মনে মনে জপ করতে হবে। মনে মনে মানে জিভও নড়বে না, ওঠও নড়বে না, একবার মনে মনে জপ হবে। আর আরেকটা নিয়ম হচ্ছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে জপ করা। একটু অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পরে, কিছুদিন জপ করার পরে অভ্যাস হয়ে যাবে মন্ত্র জপের, তো তখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে যদি জপ করো তাহলে বেশি লাভ পাবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন চলছে স্বাভাবিক চলবে, কেবল যখন নিঃশ্বাসটা ভিতরে যাচ্ছে তখন জপ হবে, বাইরে ছাড়ার সময় জপ হবে না। আর যদি মনে হয় আমি পুরো জপটা নিঃশ্বাস যাওয়ার সময় করতে পারছি না, তখন নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় জপটা শুরু করবে, আর তারপরে ছাড়ার সময় শুরু করবে না। তো এইভাবে জপ করবে। তো জপের সংখ্যা যখন পুরো হয়ে যাবে, মনে মনে ভেবেছি 108 করব বা 216 করব, 2 মালা করব বা 4 মালা করব বা 5 মালা করব, যখন জপের সংখ্যাটা পুরো হয়ে যাবে তখন জপ সমর্পণ করতে হয়। ইষ্টদেবকে জপ সমর্পণ করতে হয়। গুরুদেবের যদি জপ করছো, গুরুদেবকে সমর্পণ করবে। যদি কৃষ্ণের করছো তো কৃষ্ণকে করবে। এরকম একটু জল ডান হাতে এখানে নেবে, নিয়ে চোখ বন্ধ করে নিজের যে গুরুদেব বা ইষ্টদেব যার জপ করছো তাকে স্মরণ করবে। স্মরণ করে তার এখানে জলটা ছাড়বে, নিজের ডান হাত দিয়ে এখানে জল ছাড়বে। আর মনে মনে ভাববে তার ডান হাতে যদি দেব হন তাহলে তার ডান হাতে আমি জপ সমর্পণ করছি, আর যদি দেবী হন তাহলে তার বাঁ হাতে আমি জপ সমর্পণ করছি। এইভাবে ভাবতে হবে মনে মনে। তো জপ সমর্পণ হয়ে গেল। জপ সমর্পণের পরে
যে নিজের ইষ্টদেবকে নিয়ে কণ্ঠদেশে যে সরস্বতী, তার সঙ্গে এক চিন্তা করতে হয়, আর সরস্বতী মাকে নিয়ে যে সহস্রারে গুরুদেব, তার সঙ্গে এক চিন্তা করতে হয়। তো এইভাবে চিন্তা করার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হচ্ছে পরমাত্মা বা পরম পুরুষ যে পরমেশ্বর, তিনি এক, তিনি গুরু রূপেও, গুরুও তিনি, আর ইষ্টও তিনি, আর সরস্বতী মাও তিনি। পরমেশ্বরকে তুমি গুরুদেব নামেও বলতে পারো বা ইষ্ট নামেও বলতে পারো। তো একই তত্ত্ব, এই ভাবনা করে। তো তারপরে জপের প্রণালী এখানে শেষ হয়ে গেল। তারপরে গুরুদেবের সব স্তুতি পাঠ করবে, গুরুদেবের বাণী পাঠ করবে, আর গুরুদেবের নাম কীর্তন করবে, গুরু গীতা, গীতা আদি ধর্মগ্রন্থ একটু পাঠ করবে। তারপরে সকালে ইয়েটা শেষ হয়ে যাবে। দুপুরবেলা যদি ঠাকুর মহারাজের ভোগ লাগাতে পারো ভোগ লাগাবে, আর ইষ্টমন্ত্র জপ করবে। সন্ধ্যা সময়ে ভোগ লাগাবে, আরতি করবে, আর ইষ্টমন্ত্র জপ করবে। ইষ্টমন্ত্র জপের পরে সব স্তুতি পাঠ হবে, ধর্মগ্রন্থ পাঠ হবে, ঠাকুরের বাণী, চিঠি আদি পাঠ হবে। তারপরে জয়গুরু আদি কীর্তন করে শেষ, মানে সন্ধ্যা সময়ের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই যে কাজগুলো করতে একটু ছোট ছোট বই এগুলো সব লাগে, ঠাকুরের বাণী, ঠাকুরের পুজো পদ্ধতি, ঠাকুরের স্তুতিমালা, ঠাকুরের কীর্তনমালা ইত্যাদি যে বইগুলো, সেগুলো সংগ্রহ করে রাখবে। ঠাকুরের বাণীগুলো পাঠ করবে, ঠাকুরের জীবনী পাঠ করবে, ঠাকুরের যে গ্রন্থগুলো, লেখা গ্রন্থগুলো, সেগুলো পাঠ করবে, ব্রহ্মচর্য সাধনা আদি পাঠ করবে। এইসবগুলো পাঠ করতে হবে, পড়বে। ঠাকুরের বইগুলো মনোযোগ সহকারে পড়বে। তো এইভাবে প্রতিদিনের কাজ চলবে আমাদের। আর যদি অশৌচ অবস্থা হয়, মায়েদের অশৌচ বা পুরুষদের যে মৃতা শৌচ, জন্মা শৌচ হয়, সেই অশৌচ অবস্থাতে সে ঠাকুর ঘরে যাবে না, অন্যত্র এক জায়গায় বসে মানসিক পূজা পাঠ, মানসিক জপ বা মানসিক স্তুতি আদি করা যেতে পারে। তারপরে কিছু নিয়ম, ঠাকুর এইগুলো তো নীতি নিয়ম আমাদের চলবে প্রতিদিন সাধনা। তারপরে ঠাকুর মহারাজ কিছু নিয়ম করেছেন, সেই নিয়মগুলোকে আমাদেরকে পালন করতে হবে। ঠাকুর মহারাজ নিয়ম পঞ্চক করেছেন। নিয়ম পঞ্চক মানে 5টা নিয়ম। সেই নিয়ম পঞ্চককে আমাদের পালন করতে হবে। নিয়ম পঞ্চকের প্রথম নিয়ম হচ্ছে আর্য দর্পণ গ্রহণ। আর্য দর্পণ পত্রিকা একটা ঠাকুর মহারাজের দ্বারা প্রবর্তিত, এই আশ্রম থেকে বেরোয়। সেই আর্য দর্পণ পত্রিকাটা বাড়িতে আনবে, পড়বে। দ্বিতীয় হচ্ছে মাসিক চাঁদা। মাসিক চাঁদা মানে কি? প্রতি মাসে যে আয় হয় তার একটা অংশ নিজের বিভাগীয় আশ্রম, মানে এই আশ্রমে জমা করবে। তো এটাকে বলে মাসিক চাঁদা। মুষ্টি ভিক্ষা, যখন রান্না করতে চাল নেওয়া হয় দুই বেলা, তো এক মুষ্টি করে চাল একটা শুদ্ধ পাত্রে ঠাকুরের নাম করে জয়গুরু বলে রেখে দিতে হবে। সেটা মাসের শেষে বা সুবিধা সুযোগ মতো আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। এটাকে বলে মুষ্টি ভিক্ষা। তারপরে ঠাকুর মহারাজের জন্ম উৎসব হয়। এই যে ঠাকুর মহারাজের জন্ম কবে হয়েছে? শ্রাবণ মাসের ঝুলন পূর্ণিমা, রাখি পূর্ণিমা, সেই সময় জন্ম উৎসব হয়। তার জন্য সাহায্য পাঠাতে হবে। অক্ষয় তৃতীয়া ঠাকুর মহারাজ মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার জন্য সাহায্য প্রেরণ করতে হয় আশ্রমে। এইগুলো নিয়ম পঞ্চকের মধ্যে আসে। তারপরে সঙ্ঘে যোগ, আর সপ্ত বিধান ঠাকুর মহারাজ করেছেন। সপ্ত বিধান মানে সঙ্ঘে যোগদান করতে হবে। সাপ্তাহিক সঙ্ঘে যোগদান করতে হবে, মাসিক সঙ্ঘে যোগদান করতে হবে। এইসব সঙ্ঘে যোগদান করতে হবে। সম্মিলনী যে হয়, সম্মিলনীতে যোগদান করতে হবে। এটা ঠাকুর মহারাজের সপ্ত বিধানের মধ্যে পড়ে। এইগুলো সব আমাদের অবশ্য করণীয় নিয়ম। সেগুলো মহারাজদের কাছ থেকে ভালো করে জেনে নিবে। যেখানে সঙ্ঘ নেই, 3 জনের বেশি ভক্ত যেখানে থাকবে, একটা সঙ্ঘ গঠন করতে পারে। সেগুলো এই মহারাজদের কাছ থেকে সব জেনে নিবে। আর কিছু নিয়ম আমাদের পালন করলে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। একটা নিয়ম হচ্ছে সপ্তাহে 2 দিন কমপক্ষে নিরামিষ খাওয়ার অভ্যাস করবে। 2 দিন। গুরুবার হচ্ছে গুরুদেবের বার, এই জন্য গুরুবার মানে বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার হচ্ছে গুরুদেবের বার, সেদিন নিরামিষ খাবে। আর যে একদিন রবিবার বা সোমবার দেখে নিরামিষ খাবে। হ্যাঁ, আর একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি, এই যে পর্বদিনগুলো, সেগুলোতে নিরামিষ খাওয়ার অভ্যাস করবে। আর যে একাদশী ব্রত যদি করতে পারো করবে, যদি না করতে পারো কেবল বড় একাদশী 4টা পড়ে সেই একাদশী ব্রত করবে। আর যদি সম্ভব হয় একাদশীর দিন নিরামিষ খাবে। আর যদি
অন্য মানে ভাতটা ছাড়তে পারো ভালো, যদি না ছাড়তে পারো তো বড় একাদশীগুলো অবশ্যই করবে। তো এইভাবে আমাদের নিয়ম চলবে। আর ইষ্টমন্ত্র কেউ কাউকে বলবে না, ইষ্টমন্ত্র বললে তার শক্তি থাকে না, এই জন্য ইষ্টমন্ত্রকে গোপনীয় রাখতে হয়। আর যখন দীক্ষা নিতে যাবে তখন আগে থেকে নিশ্চয় করে নিবে যে আমি কার মন্ত্র নেব, গুরুদেবের মন্ত্র নেব বা কৃষ্ণ নেব বা কালী নেব, কার মন্ত্র নেব সেটা নিশ্চয় করে রাখবে। সেখানে যখন এনারা বলবেন লাইন লাগাতে, গুরুদেবের মন্ত্র যারা নেবে তারা এক লাইনে থাকবে, আর যারা অন্য মন্ত্র নিতে চাও তারা আলাদা লাইনে থাকবে। যারা কৃষ্ণ মন্ত্র বা অন্য কোনো মন্ত্র নিতে চায় তারা আলাদা লাইন করে দিবে। আর ওখানে ভিতরে যখন দীক্ষা নিতে যাবে তখন প্রণাম করবে না, কেউ প্রণাম করবে না। কেবল দীক্ষার একটা দক্ষিণা দিতে হয় তো, গুরু দক্ষিণা, সেই গুরু দক্ষিণাটা হাতে করে নিয়ে আসবে, কিছু টাকা গুরু দক্ষিণা করে কিছু টাকা। বাস্তবিক গুরু দক্ষিণা তার ঠাকুর মহারাজ বলছেন আমাদের দেহ মন প্রাণ গুরুকে সমর্পণ করতে হয়, আমাদের সম্পূর্ণ কিছু গুরুকে সমর্পণ করতে হয়, এটাই হচ্ছে গুরু দক্ষিণা। আমরা তো সেটাই করব, কিন্তু কিছুটা অর্থ দান করতে হয়, এই জন্য কিছুটা টাকা হাতে করে সেখানে আসবে, একটা পাত্র থাকবে, সেই পাত্রে রেখে দিবে, চুপচাপ মন্ত্রটা শুনবে। মন্ত্রটি পুরুষরা ডান কান দিয়ে মন্ত্র শুনবে আর মায়েরা বাঁ কানে, এরকম কান দেখিয়ে দিবে, মায়েরা বাঁ কান দেখিয়ে দিবে, পুরুষরা ডান কান দেখিয়ে দিবে, কানে মন্ত্র নেবে, মন্ত্রটা বলবে না, কেবল শুনবে। আর ধীরে ধীরে মন্ত্রটা মনে মনে জপ করতে করতে বাইরে আসবে, আর এক জায়গায় বসে, মন্দিরে হোক বা যেখানে একটা পবিত্র জায়গায় বসে কিছুক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্র জপ করবে, অন্য কোনো কথা বলবে না। কোনো কথা বললে সব ভুলে যাবে। আমাদের কাছে লোক আছে, আমি ভুলে গেলাম, আরে ভুলবে কেন, 3 বার বলে দেওয়া হচ্ছে। আর যদি কেউ বলে আমি শুনতে পারলাম না বা বুঝতে পারলাম না, 4র্থবার 5মবারও বলে দেওয়া হয়। তো মন্ত্রটা মনে রাখবে, মনে থাকবে কি করে না, মনে মনে মন্ত্র বলতে বলতে বাইরে আসবে, কোনো কথা না বলে, আর এসে মন্দিরে বসে কমপক্ষে 15-20 মিনিট পর্যন্ত মন্ত্র জপ করতে থাকবে। তো তারপরে জল খাবার খাবে বা যা কিছু করবে, ঠিক আছে? এইভাবে আমাদের করতে হবে। হ্যাঁ, যারা সংকল্প করতে পারেননি, যারা এখানে বসে এইটা করতে পারেননি, পরে আরেকটা ব্যাচ করব, তারা যাতে এই না হয় যে আমার ছুটে গেল আমি পারলাম না, আরেকটা ব্যাচ করব এইটা। তো তারা প্রস্তুত থাকুক, যে যারা করতে পারেনি। আর শান্ত শিষ্ট ভাবে আসবে, কোনো বিশৃঙ্খলা যাতে না করে। ধর্মটা শৃঙ্খলার জিনিস। আর একটা কাজ করবে, সবসময় আশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলবে, আশ্রমের সঙ্গে যাতে সম্পর্ক থাকে, সঙ্গের সঙ্গে যাতে সম্পর্ক থাকে, সেটা সবসময় মনে রাখবে। জয় গুরু।